محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأنصاره وبارك من أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين من أرواح الخلفاء الراشدين والصحابة والتابعين والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجاهدين والعلماء العاملين من سيدنا المهاجر الله والذين سبق سيدنا الرجل المقدم محمد بن أبي بكر ثم الشيخ الكبير الحمد بن الرحمن المصياب وشيخ أبو بكر صبرا ثم درسنا أبو بكر الأنباس على أبو عمر بن عبد الرحمن العباس والشيخ علي بن البارس ثم درسنا ابن المرشد وغوث العباد والولد الحبيب وعبد الله بن علي بن حداد الشيخ مولانا أبو قدر الجربان سنة ثم الشيخ محي الدين العربي الشيخ محمد علي بن مسلم كمان ثم الرباعي والذي صلى الله عليه وسلم الشيخ محمد بن الرحمن ثم إلى روحه حسين بن أبي بكر الدرس والحافظ محمد صلى الله عليه وسلم محمد بن أحمد الحداد وسلم اللهم صل على محمد وصلى الله ولا حبيب الله وصلى ولا حبيب حسن شهد الرحمن الحمد صلى الله عليه وسلم سيد الوالد الحمد الرحمن 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 يا بارك فينا ولا حبيب علي بن الرحمن الرحمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم على نبينا محمد وحبيب الله وحبيب الله وشاهد علينا زين العبد صلى الله عليه وسلم أحمد بن زيد وحمد صولهم وقرائهم وذين البغي عنهم بين جميع ساداتهم ومن شرق الأرض إلى مغربها الله تعالى يذكرهم من درجات الجنة ويمد ولينا ولأولادنا وذريتنا وحبابنا وتلاميذنا وأولادنا وعلى من ينتسب إلينا من بركاتهم وأمدادهم وسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم ومن أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا وعلمنا بالدين ومن أرواح المنتسبين إلينا من أمر هذا المسجد صليهم وقرائهم وذين المغضوب عليهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفرهم ويرحمهم ويجعل لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقدار العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن rahmatika ya arhamar rahimin. Silakan dibuka kitabnya halaman 91 ya, baris pertama dari atas. Kita baca ya, tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa alamatus sa'adati arba'atun minal umuri dzikrul dzunubil madiyati bin nadami wal istighfari wa nisyanul hasanatil madiyati ka'annaha lam taqa' minhu li'annaha la takhlu minal ilali wa nadharuhu ila man fawqahu fid dini fa yuqtada bihi wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya fa yashkurullaha ta'ala ala ni'amihi ta'ala alaihi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin
وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وعلى من نفع به وببركة علومه وبكم في الدار آمين رضي الله تعالى عنكم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم wa alamatus sa'adati arba'atun, dan alamat atau tanda kebahagiaan arba'atun minal umuri, ada 4 dari perkara-perkara. Masih lanjutan makalah yang ke-15 yang berasal dari sabda Bani besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Nabi menyatakan alamatus syaqawati arba'atun, tanda kesengsaraan ada 4, yaitu nisyanul dzunubil maudiyati, lupa akan dosa-dosa yang telah lalu, ai min ghairi nadamin 'alaiha, tanpa ada rasa penyesalan atas dosa-dosa yang pernah dia perbuatnya. Ya, ini baru malam keempat di tahun yang baru 1445 Hijriah, dari malam Rebo, malam Kamis, malam Jumat, sekarang malam Sabtu. Ya, tahun baru. Nah, udah kita lewati tahun 1444 Hijriah, udah nggak bakal kembali lagi tuh tahun. Harinya nggak bakal kembali, detiknya nggak bakal kembali. Dan dosa-dosa yang sudah kita lakukan tetap tercatat di dalam catatannya Allah. Ya, orang tatkala dikatakan sengsara manakala dia lupa akan dosa-dosa yang telah lalu, tanpa ada rasa penyesalan atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Wa hiya indallahi ta'ala mahfuzatun, padahal dosa-dosa tersebut di sisi Allah tetap madbutatun, terjaga, tercatat bi'adadiha, dengan jumlah banyaknya, wa zamaniha, dan waktunya, wa mahaliha, dan tempatnya, komplit semuanya dosa-dosa kita. Ini udah malam keempat, udah berapa banyak perbuatan dosa yang kita kerjakan. Yang subuhnya kesiangan, ya, yang kata-kata umpatan, namimah, ghibah, kata-kata dusta dan sebagainya. Berapa banyak yang keluar dari lisan kita, tercatat tuh di sisi Allah. Nah, kalau kita lupakan begitu saja dosa-dosa kita, padahal itu dicatat secara detail di sisi Allah, jumlahnya, waktunya, tempatnya, celaka kita. Kemudian wa dzikrul hasanatil madiyati, dan yang kedua tanda kesengsaraan adalah mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah lalu. Wah, kita catat kebaikan kita. Giliran dosa kita lupakan, giliran kebaikan kita ingat terus. Wah, tahun kemarin saya udah begini, udah umroh 7 kali saya tahun lalu, pamanya begitu. Udah tahajud, udah baca Quran, udah berhatam, udah sedekah. Tahun lalu wah sedekah bisa 100 anak yatim saya. Wah, diingat terus. Sekarang harus lebih. Wah, lagi mau pemilu. Ya, nyari suara bulan November udah kampanye nih, bener nggak? Iya bener ya, jadwal kampanye. Iya, kebaikan diingat aja. Wah, tuh dulu tuh pernah saya kirim sapi ke situ. Wah, kebaikan ini semua diingat-ingat. Tuh dulu pernah saya. Wah, dulu pernah. Wah, tuh orang kalau bukan karena kebaikan saya nggak bakal dia bisa jadi sesukses hari ini. Waduh, diingat terus. Ya. Kalau kebaikan, nah itu tanda orang yang bakal sengsara tuh. Bil qalbi, di hatinya diingat, ditanam di hatinya. Kalau kebaikan diingat semua. Wala yadri akubilat amruddat, kata Nabi. Padahal dia nggak tahu tuh kebaikan tersebut diterima apa ditolak sama Allah. Nah sekarang yang berupa uang haji nih, wah rame tuh cerita orang, bener ya? Kalau kita ngeliatin orang haji tuh rame. Wah alhamdulillah, saya bisa tiap malam tahajud di sono. Wah, masuk rodoh aja saya bisa tiap hari. Wah, semua kebaikan-kebaikan. Atau kalau perlu diekspos di medsos.
dan sebagainya. Wah, ya. Padahal dia nggak tahu tuh kebaikan diterima apa ditolak sama Allah. Ini dari sekian ribu orang yang udah berangkat haji, coba yang mana haji yang mabrur, yang diterima sama Allah Ta'ala, yang mana yang ditolak sama Allah. Ya, sebab kalau orang berangkat haji dengan bekal yang haram, kata Allah, ketika orang ngucapin labbaik Allahumma labbaik, kata Allah, la labbaik wala sa'daik, nggak ada kebahagiaan buat ente. La labbaik, nggak ada panggilan buat ente. Wala sa'daik, nggak ada kebahagiaan buat ente. Zaduka haram, bekal ente haram. Itu di kitab Nasruddiniyah ada itu. Ya. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislu bina'in fawqa maujin yuj'alu. Wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mislu bina'in fawqa maujin yuj'alu. Dan satu ketaatan ibadah yang kita lakukan mimman haraman ya'kulu, dari orang yang makan yang haram. Mimman haraman ya'kulu mislu bina'in, seperti sebuah bangunan, fawqa maujin, di atas ombak, yuj'alu, dibuat. Jadi orang yang berbuat baik tapi dasarnya dari yang haram, seperti ngebangun di atas ombak, gimana? Hancur. Ya. Nah, jadi orang dikatakan sengsara, tanda-tanda kesengsaraan, nah dia selalu mengingat kebaikan-kebaikannya, padahal dia nggak tahu itu kebaikan diterima atau ditolak. Yang ketiga, wa nadharuhu ila man faqahu fid dunya, memandangnya dia kepada orang yang lebih daripadanya fid dunya, dalam urusan dunia. Bi antamahal an nadhara laha wa lam yarda bi qismati, dengan dia sangat ingin, cenderung memandang kepada dunia, dan dia enggak menerima dengan pemberian yang Allah Ta'ala sudah berikan kepadanya, bagian dia. Melihatnya kalau dunia, wah, yang lebih dahsyat daripada dia, sehingga udah gua pengennya kayak orang yang punya dunia. Sebab kemarin saya bilang, dunia itu Allah Ta'ala kasih orang yang disukai dan yang enggak disukai. Tapi kalau ilmu enggak, ilmu hanya Allah Ta'ala yang berikan kepada orang yang disukainya. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin, kata Nabi. Wa may yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah Ta'ala kehendaki bagi orang tersebut kebaikan, maka Allah Ta'ala akan berikan kepahaman di dalam urusan agama. Itu yufaqihu fiddin, dikasih fikih, kasih paham dalam soal urusan agama dia. Tapi kalau harta, Fir'aun dikasih, Qarun dikasih, raja-raja dikasih, yang zalim. Tapi kalau ilmu enggak. Ya, itu dunia. Kata Imam Ali, innad dunya halaluha hisabun wa haramuha adzabun. Sesungguhnya dunia hasil dari yang halal bakal dihisab, dari mana dia didapatkan dan kemana dia infakkan tuh dunia tuh. Ada dari yang halal ke yang haram. Hasil ngojek halal, hasil nguli dipakai buat mabok, main judi, main perempuan, dari hasilnya halal ke yang haram. Ada dari yang haram ke yang halal, ya, hasil korupsi buat pesantren, ya, banyak gak? Banyak. Buat beli wakaf, buat ke masjid, ya. Nah, itu ada, Nabi pernah menyatakan ada di lembah neraka jahanam ada suatu tempat namanya Darul Huzni, negeri kesedihan. Wah, udah udah di neraka jahanam ada suatu tempat khusus namanya negeri duka cita, negeri kesedihan. Nggak bakal itu masuk ke dalam negeri kesedihan tadi, tempat kesedihan tadi, daerah kesedihan duka cita, melainkan orang yang bersedekah
dengan hasil yang haram. Gitu. Dari yang haram ke yang halal. Ada lagi dari yang haram ke yang haram. Itu lingkaran setan. Duit siluman dimakan setan. Dari hasil begal, hasil ngerampok, dari hasil macam-macam. Pakainya udah lingkaran setan, buat judi, buat perempuan, buat maksiat sama Allah Ta'ala. Yang cakep dari halal ke yang halal. Tuh, itu dunia bakal dihisap tuh, dari yang halal aja masih dihisap juga. Dari mana dia dapatkan, dari kemana dia infakkan. Tapi kalau ilmu enggak. Kalau ilmu, dari mana ke ente? Selama itu yang hak, walaupun dari anak kecil sekalipun, dari orang gila sekalipun, yang nggak berakal namanya. Kalau memang itu kebenaran, ambil. Ya. Dia mencontohkan, kadang orang yang nggak waras suka sholat juga, yang waras nggak sholat, itu kan nyontohin tuh, ya kan? Banyak orang yang nggak waras sholat di masjid. Ya, kita lihat rukunya juga lucu, lihat bacaannya. Ya, itu kalau di mushola suka ada tuh orang sholat, usolli fardhu dhuhri, kencang baca sabis rabbika. Kita ngimamin wah ini. Itu yang nggak waras sholat. Dan nasihat sebenarnya buat yang waras, yang sehat, dia malah nggak sholat. Ya. Ya, akalnya ambil banyak tuh yang ulama-ulama majdub, wali-wali majdub tuh, wali aulia, wali majdub tuh, waliullah yang majdub, yang Allah Ta'ala tarik akalnya sehingga kelihatan orang, wah dia kayak orang gila, kayak orang nggak berakal, padahal dia lagi menyendiri sama Allah Ta'ala. Ya. Saya banyak tuh temu. Terakhir saya ketemu sama pernah Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf, Allah yarhamu, disebut Habib Ja'far Kudus. Begitu wafat dari Kalimantan, saya kaget dapat video berita. Ini dikawal sama Pas Pampres dari Kalimantan. Dan kemarin saya ke Kudus tuh, waktu saya ziarah tuh, saya nginep di Darul Islah di Kudus, di Kecamatan Bae namanya tuh, di Kudus, Kecamatan Bae. Saya tanya tuh sama ustadznya yang punya pesantren Darul Islah, di mana makamnya Habib Ja'far bin Muhammad Al-Kaf? Oh, di sana dekat. Wah itu, iya kata, rame orang Kudus, dikawal nggak macam semua tuh. Ya. Saya pernah ketemu tuh di Pasar Minggu, Jalan Paso. Kolam isinya dikeringin, isinya ayam semua, kasih makan ayam. Bisa jutaan kalau ngasih makan ayam. Ya, nah kita di Kalibata tuh Habib Ahmad bin Al-Haddad, Habib Kuncung Kalibata tuh. Udah nggak kenal dunia, udah yang begitu sih. Ada lagi sekarang masih ada nih, Wan Syekhan, Habib Syekhon bin Mustafa Al-Bahar. Ya. Lihat tuh sama dunia, mobil dicoret-coret, Pajero macam baru gak macam tuh. Yang begitu udah nggak kenal dunia. Wali-wali. Ya Allah, ya kita jangan dengerin tuh kalau ada di TikTok, di medsos, YouTube, wah nih orang gila dipercaya, ada ya, belum sampai di ilmunya. Itu terbukti tuh Habib Ja'far ketika wafat di Kalimantan, Pas Pampres yang awal. Itu benar-benar saya klarifikasi orang Kudus tuh, Ustadz, yang saya nginep di sana Darul Islah, bener Ustadz katanya. Ya Habib Ahmad Haddad aja Kuncung tuh Kalibata. Majdubnya gimana tuh? Ya. Nah itu, kenapa ya? Karena tadi mereka udah berpaling daripada dunia, udah dunia kecil. Nah sebaliknya orang yang kalau sengsara memandang kepada dunia, ya kepada orang lebih tinggi daripada dunia, dengan sengaja ngajak cenderung memandang kepada dunia dan gak redho dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada dirinya. Ya, dunia sekedar apa ya? Sekedar kebutuhan kita. Ya, sekedar kebutuhan. Jangan sampai kita mengorbankan akhirat kita gara-gara dunia. Ketipu kita jadinya. Udah. Ya. Dunia sebatas itu selesai udah. Ya, kemarin saya berangkat ke Semarang tuh. Ya.
Disuruh cobain mobil baru nih, Sat, mobil baru. Harganya berapa nih? Enggak, sekitar 600 jutaan nih kan itu. Cuma 4 jam, Pak. Semarang, bayangin aja. 475 kilo kalau nggak salah tuh. Ya. Semarang, larinya 125, 130. Saya duduk di depan tuh. Ya dunia begini doang deh. Kelihatan dari dalam aja, dari luar aja, wah mewah nih mobil. Tapi begitu di dalam ya biasa aja mobil. Selesai turun biasa lagi. Naik motor joknya udah sobek lagi, biasa aja lagi udah. Biasa aja. Dunia apa bagaimana? Malu kita sama ulama-ulama yang hebat sekarang. Mereka aja biasa-biasa saja. Nah, kalau urusan dunia, lihat yang lebih rendah daripada kita. Tapi kalau kita memandang pada yang lebih tinggi, wah kita bakal mau ngikutin dia udah. Segala macam cara, daya, upaya. Sehingga udah nggak sempat lagi orang ibadah sama Allah Ta'ala. Ya. Kita minta sama Allah, ya Allah, seandainya kata saya harus nyari nafkah, cari yang nggak mengganggu aktivitas ibadah dan menuntut ilmu saya, ya Allah. Tuh gitu. Ya, apa sih semua bakal kita tinggalin. Ya, tuh waktu meninggal Ciputra, bos Taipan, konglomerat, sepanjang jalan tuh Cikampek lagi mau dikubur kemana? San Diego Hills apa tuh apa gimana tuh sono? Kerawang. Balihonya gede-gede. Ya, sehebat-hebatnya udah tempat kembalinya apa ya? Tanah. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, ke dalam tanah. Sekalipun dibakar. Ya dibakar, dikremasi, tetap aja kembalinya kemana? Tanah juga. Gak bakal keluar dari bumi, tanah, planet bumi gak bakal. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari dalam tanah kami bakal keluarkan kalian taratan ukhra, sewaktu-waktu nanti. Nah tuh bacain tuh kalau orang meninggal mau turun lahat, bacain itu. Minha khalaqnakum, turunin tuh. Dari tanah kami ciptakan kalian. Sambil baca doa, Allahumma ftah lahu abwabas sama'i liruhihi. Ya Allah, bukakanlah buat dia pintu langit bagi ruhnya, itu ruhnya. Terus wa fiha nu'idukum, dan ke dalam tanah kami kembalikan kalian. Baca Allahumma ja'fil arda an jadbaih. Ya Allah, renggangkanlah bumi yang menghimpat. Ini bumi, Pak, yang kita pijak ngerasa cemburu ketika kita berbuat maksiat sama Allah. Tuh bumi. Ketika kita berbuat maksiat, bumi cemburu. Marah kalau bahasa kita. Kenapa enggak rela tempatnya dibuat maksiat? Tuh bumi, tanah. Nah, begitu masuk kita tukang maksiat, nah ini dia orang ini yang dulu di atas saya berbuat maksiat, habis kita. Dipermekin, dihantam kiri kanan depan belakang, brek selesai kita. Maka itu Allahumma jafil ardu an janbaih. Ya Allah, renggangkanlah tanah an janbaihi, dari kedua lambungnya. Kan begini, ditaruh tuh, kita tidur tuh, lambung, kepala ke sono, kemana, ke utara, kaki ke selatan, ngiblat kita itu, lambung kita itu, dua lambung kita, yang bawah nempel ke tanah, yang atas ke dinding ari-ari, lama-lama ketiban juga berat. Tuh bumi kita itu, tanah yang kita bijak, nangis. Maka itu Habib Ali itu pernah saya dengar dalam mau'izah hasanahnya dulu di almarhum Haji Ramlis tuh. Kata beliau, manakala 40 hari orang sudah meninggal tuh bumi nangis. Bagi orang yang tukang ibadah, apa ya, tempat-tempat yang biasa digunakan ibadah udah diangkat sama Allah Ta'ala. Tempat sujudnya, tempat sholatnya, tempat dia berbuat kebaikan. Ini bakal jadi saksi tuh. Nah, kita kalau sholat tuh suka pindah-pindah tuh, kiri kanan, biar jadi saksi bumi yang kita pijak.
Ya, sebab bumi bertasbih, langit bertasbih juga sama Allah Ta'ala, mensucikan Allah. Maka itu. Yang terakhir, Allahumma wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari dalam tanah nukhrijukum taratan ukhra, kami bakal keluarkan kalian taratan ukhra, nanti sewaktu-waktu. Jadi di waktu yang lain. Kapan? Tatkala malaikat Israfil Allah Ta'ala hidupkan setelah matinya, suruh niup sangkakala yang kedua, sehingga orang-orang semua ketika itu ya ada di surah Yasin tuh, ya wailana man ba'atsana wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yang silun qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Tuh, wa nufikha fi sur, dan ditiup sama malaikat Israfil alaihissalam. Udah dihidupin dulu sama Allah Ta'ala tuh. Ketika semua malaikat Israel yang paling terakhir mati, disuruh cabut nyawanya sendiri sama Allah Ta'ala. Ya, sehingga yang hidup hanya Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya kekal adalah hanya zat Tuhanmu yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Mana Firaun, mana Qarun, mana ini semua. Enggak ada. Malaikat Israel mati. Dihidupkan lagi sama Allah Ta'ala malaikat Israfil untuk niup. Wa nufikha fi suri fa idahum minal ajdati ila rabbihim yang silun. Maka mereka fa idahum minal ajdati, dari ajdas itu kubur. Tuh Allah ya, Al-Qur'an tuh afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka enggak merenungi Al-Qur'an? Seandainya kata Al-Quran bukan dari sisi Allah Ta'ala langsung, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya mereka mendapati Al-Quran banyak salahnya, banyak kontradiksinya. Penggunaan kata aja, ini kan saya belajar bahasa Arab 3 tempat Pak, 4 malahan ya, di pondok Sayyidul Walid Habib Umar Segaf, Habib ya, Al-Kifahi, kemudian di Sagofah, kemudian di Diploma Fakultas Sastra UI bahasa Arab, terus di Universitas Negeri Jakarta tuh, bahasa Arab juga namanya semua. Dan baca kitab sampai sekarang masih sama guru langsung talakian. Nah itu apa namanya, penggunaan kata dalam bahasa Arab itu beda-beda. Itu Al-Quran tuh secara spesifik itunya. Ajdas kubur artinya, tapi beda sama kubur. Kalau kubur itu dari rata digali masukin kubur. Nah kalau ajdas udah dikubur, diapain? Digali. Tuh kayak orang gali jalan tuh. Nah itu ajdas tuh. Benar, jasi ila rabbihim yansilun. Mereka kembali kepada Tuhan. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Lalu mereka berkata tuh, aduh ya wailana, celaka kita. Man ba'atsana mim marqadina, siapa yang udah membangkitkan kita min marqadina, dari marqad, dari kata rokoda, yarkudu, urkut, rokit, latarkut, marqad, mirqad. Tuh marqud, nah itu fil isim maf'ulnya, isim tempat ya, ismul makannya marqad, marqadina, dari tempat-tempat tidur. Maksudnya apa? Orang beriman itu dia dijadikan kuburnya seperti tempat tidur. Perasaan baru kemarin saya nih kayak pengantin, raudhatun min riyadil jannah. Kalau orang kafir hufratun min hufarin nar. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Inilah apa yang sudah dijanjikan kepada kita oleh Tuhan yang Maha Penyayang, Pengasih. Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun, dan apa yang dibenarkan oleh para utusan.
Ya. Nah itu. Dunia tuh bakal kita alamin. Bakal kita semua bakal. Nah, kalau kita ngelihat kepada yang lebih tinggi, dunia sengsara kita. Wa nadharuhu ila man dunahu fid din. Nah, orang ciri sengsara kata Nabi manakala melihat kepada yang lebih rendah daripada urusan agama. Ayil amali sholih wa lam yashkurillaha ala ni'ami amalihi nafsihi. Dan dia memandang kepada yang lebih rendah dalam urusan agama, yaitu dalam urusan amal soleh, dan dia nggak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat amal dirinya, nggak bersyukur, nggak dikerjain amal-amal, percayanya doang, ya, Islamnya doang, rukun-rukunnya nggak dikerjain, sholat nggak dikerjain, ini nggak dikerjain. Ya, kenapa? Karena memandangnya gue masih mending, nggak mabuk, nggak apa, walaupun nggak sembayang. Ada yang begitu. Ngelihat yang lebih rendah, dia udah nggak sembayang, mabuk lagi, ya nggak habis-habisnya begitu. Gue masih mending, masih baik, nggak judi, nggak mabuk, tapi nggak sembayang. Karena orang kacau. Kalau urusan tanda sengsara tuh, wah ada orang hablum minallah cakep, sedekah cakep, ini cakep, tapi hablum minallahnya nggak dijaga kewajiban Allah Ta'ala. Padahal yang ngasih nikmat Allah, yang ngasih dia bisa begitu, Allah tuh nggak bersyukur. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Sekali-kali Allah Ta'ala nggak bakal bertindak untuk mengadab kalian in syakartum, kalau kalian bersyukur. Bersyukur adalah mengetahui bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah dan sebagai pemberian. Emang dikasih oleh Allah Ta'ala, kita mah bisa apa? Ilmu yang ada pada diri kita pemberian dari Allah, harta pemberian dari Allah, bukan hasil usaha kita. Betapa banyak orang yang usaha tapi nggak seperti kita. Nah, kita lihat yang lebih rendah, kita masih bisa di masjid, masih bisa taklim. Yang lain mungkin lagi di tempat maksiat malam ini, malam Sabtu, malam panjang, long weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, ada lagi maksiat sama Allah. Ya. Yaqulullahu aratuhu biman iyyahu anid dunya. Kata Allah, saya kepengen sama tuh orang dengan mencegahnya saya kepada diri, terhadap dirinya anid dunya, daripada dunia. Saya kepengen tuh orang. Kenapa? Saya cegah dia dari dunia. Tapi dia ngeliatnya yang lebih tinggi daripada dia. Saya pengen padahal tuh dia, biar dia bisa ibadah, biar dia bisa ini, daripada yang saya cegah tuh dunia. Wa inati iyahu ala ta'ah, dan saya pengen menolong dia ala ta'ati, untuk dia saya melaksanakan taat kepada aku, kata Allah Ta'ala. Walam yuridni, dia nggak pengen, nggak menghendaki aku, kata Allah Ta'ala. Birridha, ya, birridha wa syukri, dengan keridhaan dan syukur. Ya udah, fatarok tuhu, maka kata Allah Ta'ala, aku tinggalkan dia, bitar kinusrotihi, dengan meninggalkan menolong dia. Jadi kita bersyukur sebenarnya, Pak. Bersyukur kita. Ya mungkin kalau duit kita banyak, udah nggak di masjid kita, di mana? Itu bersyukur sama Allah Ta'ala. Banyak bersyukur dah. Nah sekarang wa alamatus sa'adati arbaatun, kebalikannya, tanda kebahagiaan arbaatun minal umuri, ada 4 daripada perkara-perkara. Yang pertama, dzikrudz dzunubil madiyati, yaitu mengingat dosa-dosa yang telah lalu, bin nadami wal istighfari, dengan menyesal dan istighfar. Ingat dosa, wah dulu begini, udah. Kita ingat dosa bukan untuk diceritakan kepada orang lain, bukan. Tapi apa? Tapi adalah untuk kita menyesali diri kita. Oh, dulu saya pernah begini. Udah istighfar, cukup, diem, jangan diumbar. Wah dulu aneh, zaman bandel dulu, perempuan apa juga ada jajalin. Wah orang nggak tahu tadinya, diumbar sama dia. Wah dulu apaan aja deh, ya aneh minum apaan, whisky, brandy, jangankan anggur orang tua begitu, apaan aja nembat. Oh jangan, udah cukup.